पौड़ी नानक जी उपाय कै लिख नावै धर्म बहालिया उतै सच ही सच निबड़ै चुण वख कढे जजमालिया थां ना पायन कूड़ियार मुँह काले दोजक चालिया तेरे नाए रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावै धर्म बहालिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच उचारण की है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार आरंभ की है। पहली पौड़ी अते उस दे नाल जिहड़े 3 श्लोक अंकित ने उन्हां दी विचार आपां तुहाडे नाल सांझी कर चुके हैं। अज आपां दूसरी पौड़ी का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। इस पौड़ी दे नाल भी 3 श्लोक अंकित हैं। आपां सब तो पहला पौड़ी की विचार तुहाडे नाल सांझी करांगे, क्योंकि जिहड़े स्रोते नवें सुनते ने उन्हां दे ज्ञात वास्ते दस दईए भी कईयां दे मन च भी आउणा है भी पहलां तो श्लोक आउंदे ने पौड़ी बाद विच आउंदी है, पर आपां पौड़ी की विचार क्यों पहलां करते हैं। इस करके कि पौड़ी जिहड़ी है जिन्नियां भी पौड़ियां ने पौड़ियां नूं असल विच असीं वार कहने हैं, क्योंकि जिहड़े श्लोक ने गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने बाद विच अंकित कीते ने। मेन जिहड़ियां वारां ने वो पौड़ियां ने, क्योंकि ये गल मैं पहलां भी तुहाडे नाल सांझी कर चुका कि 2 वारां ने जिन्हां विच श्लोक नहीं, पर उन्हां नूं असीं फिर भी वार ही कहने हैं, क्योंकि उन्हां विच कल्लियां पौड़ियां ने। भाई सत्ता बलवंत जी की वार अते बसंत की वार दे विच तो पौड़ियां तो आपां गल आरंभ करते हैं। तो जिहड़े श्लोक ने गुरु साहब जी ने बहुत सियाणप नाल उन्हां श्लोकां नूं ही उन्हां पौड़ियां नाल ऐड कीता है, जिहड़ियां पौड़ियां ते श्लोक इक्के विषय की गल करते हैं। जिहड़ा जिस संदर्भ च गुरु साहब जी गल तोर रहे ने, जिस विषय की गल सतगुर ने पौड़ी विच कीती है, श्लोक भी उस विषय की गल नूं अगे तोर रहे हैं। तो बहुत सोहणे तरीके नाल सतगुर महाराज जी ने इन्हां पौड़ियां दे नाल श्लोक जिहड़े हन वो एक थां ते लिखे हुए ने। ते जिहड़े श्लोक इन्हां फिर वारां तो वध गए उन्हां नूं पिछे जाके एक बाणी दा नाम दे दिता श्लोक वारां ते वधीक। तो खैर इत्थे अज आपां आसा की वार की दूजी पौड़ी का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण कीता है। तुसीं वेखिया होना कि गुरु साहब जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल जिन्ने भी हिंदू मत वल्लों वख-वख तरह के जिहड़ा ब्राह्मण ने तरह तरह के देवी देवते घड़े सन जां उन्हां दी पूजा संसार दे विच लागू करन दी कोशिश कीती, ते अज भी उन्हां वल्लों कोशिश जारी है। उदां ही सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि विपर बड़ा तेज सी, उन्हें बड़ी कोझी चाल दे नाल इदां दी चीज़ां घड़तियां भी एक धर्मराज बिठा दिता। उन्हें कहता एक धर्मराज है, उहदे मुंशी ने 2 जिहड़े चित्र ते गुप्त ने। चित्रगुप्त बंदे दे कीते हुए सारे हिसाब किताब जिहड़े ने जो चंगे माड़े काम करदे वो लिखी जाते आ। फिर वो धर्मराज के सामने जाके वो सारा वही खाता पेश करते आ, ते धर्मराज फिर उस सारे लिखे हुए वही खाते के उत्ते फिर वो अपना डिसीजन दिंदा, अपना फैसला सुणाउंदा भी जे कर्म चंगे ने तो इनू स्वर्ग मिलेगा, जे इन्हें कोई कर्म माड़ा किया तो इनू नरक मिलणगे। तो आपां पिछे भी बाणी च पढ़ आए हैं भी लफ्ज गुरुदेव जी ने चित्रगुप्त वरते ने, गुरु साहब ने धर्मराज वरत्या है, पर उन्हां दे शब्द वरत के गुरमत की रोशनी विच बहुत सोहणे तरीके नाल समझाया है कि भाई किहड़े चित्रगुप्त किहड़ा धर्मराज। भगत रविदास वर्गे योधिया ने भी ये गल कहती कि उरवार पार के दानिया, उत्थे शब्द वरत्या उरवार पार के दानिया लिख लिओ आलपताल हे चित्रगुप्तो, कि जो तुहानूं समझ आउंदा लिख लो। पहली गल तो मैं तुहानूं मनदा नहीं, जे तुसीं हैगे भी जे तो लिख लो जो तुहानूं समझ आउंदा है, क्योंकि मोहे जाम डंड ना ला गई तजीले सर्व जंजाल। मैं सारा जंजाल छड्डिया होया, मैनूं इहो जिहा कोई डन नहीं लगना जिहदा मैनूं कोई डर होवे कि मैं कोई गुनाह कीता ते जिहड़ी मैनूं सज़ा मिलनी है। तो इतों पता लगदा कि इदां दीयां चीज़ां घड़ियां होईयां सन जिहड़ियां आम लोकां ते डर पाउण वास्ते, क्योंकि आपां पहिलां भी गल तुहाडे नाल सांझी कर चुके हां कि
ਪਿੱਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੀ ਵੇਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਜ਼ਾ ਪਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਹੋਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ, ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਨਸਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਈ,
ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਵਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਬੈਠਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਬਣਾ ਤਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੈਸੈਂ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਪਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਬੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਗੋਰਖ ਦੀ, ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਪਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਵੀ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਖਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ, 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚੰਦ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਕਿ ਸੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਰਸੋਈ ਤਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਣ ਕੇ ਰਸੋਈ ਤਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਚਲੋ ਸੂਰਜ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਤਪਾ ਵੀ ਦੇਊ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸੋਈ ਤਪਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬਸੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਵੀ ਬਸੰਤਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਤਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜੋ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ? ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੈਨੂੰ? 1 2 3 4 5 ਆ ਵੇਖ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ? ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਉਥੇ ਕਹਤਾ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ, ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਦੇਖ ਤੇ ਨੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਬਣ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਜ਼ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਬੰਦੇ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰਾਸ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਰਾਸ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਵਣਜੇ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ। ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਨ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਵਣਜੇ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ, ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, ਦੂ ਘਣੋਨੇ ਤਰੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ। ਫਾਹੀ ਫਾਤੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, ਦੂ ਘਣੋਨੇ ਤਰੋਏ, ਖੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਿੰਨ ਹਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਖੋਟੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਤ ਹੈ ਖੋੜ, ਨਾ ਸਿਜ ਸਕੋਏ, ਖੋਟੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ, ਆਏ ਗਿਆ ਪਤ ਖੋਏ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਦੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਣਦਾ,
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਕੂੜਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਸੈਟ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਨਰਵਸਪੁਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਦਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਮਧਾਣੀ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਧਾਣੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਥੈ ਧਰਮਰਾਜ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ? ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਕਰੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ, ਇਹ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੜੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੇਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ? ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ। ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਖੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਜਰਾ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੂਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਔਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਿਵਾਲ। ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜਿਆਰ ਬੰਦੇ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਮਈ। ਸਾਈਂ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਐ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਊ? ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਊ?
ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਿਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਤੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਮੀਨਿੰਗ ਸੱਚ, ਹੁਕਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਘਰ ਕੋਲ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਿਜਿਆ ਪੈਂਦਾ ਐ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੌਪ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਛੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਛੱਤ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਘਰੇ, ਬਸ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਛੱਤ ਦੀ POP ਵੇਖੀ ਜਾਈਦੀ, ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਈਦੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ TV ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਨਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਲਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵੇਖ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਐ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ 4-10 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ,
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਕ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ, ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਰੂਪੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ, ਇਸ ਬਾਪ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਿਓ ਮੀਨਿੰਗ ਸੰਤੋਖ, ਪਿਓ ਮੀਨਿੰਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਪ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਪ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਪਲ ਤਿਸ ਬਾਪੇ ਜਿਨ ਹੋ ਜਾਇਆ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਐਸੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੇਤਾ ਕਰਿਓ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਪਾਤਾ ਨਾ ਭੋਗ ਉਸ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਹ ਹੈ ਬੋਝ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਝ ਲਾਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਆਹ ਲਾਇਆ ਬੋਝ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਤਾ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਨਹਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਮੰਡਣ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਆਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਰਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਰੱਖ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖ? ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਰੱਖ। ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਨਾਲ ATM ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਵੱਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਦਾ ਪਰਸ, ਪੈਸੇ, ATM ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ
ਚੋਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਏ ਗਏ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਆਓ ਉਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਲਈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।